यारी वतन, तू सलामत रहे बागबानी चमन, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरे अजदाद की मेहनतों। मेरा नाम है दत्तण्णा। मैं ये महबूब नगर स्कूल को 2019 में आ गए। आने के बाद यहाँ से बच्चों को देख के मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगे। बच्चों का यूनिफॉर्म सही नहीं थे, रहे तो भी बच्चे पहने के नहीं आते थे और उधर इधर बच्चे थोड़ा एक करते थे। इसलिए मैं बच्चों के बारे में ख्याल करना बोल के सभी हमारे टीचर्सों का मदद लेके बच्चों के साथ चलने का मैं कोशिश करते गए। बच्चों को हमें अच्छे से देखे तो बच्चे हमारे को अच्छे देखते बोले कि हमारे को मालूम पड़े। बच्चों का अंदर जो इंसानियत रहते वो कौन भी मिटा नहीं सकते। पहले से बच्चे वैसा रहते। हमें बड़े बड़े होते होते क्या करते हैं, बच्चों को थोड़ा अलग अलग ले जाते रहते हैं। इसलिए बच्चों का लर्निंग प्रोसेस जो है बच्चों का अंदर रहते हैं, उनका अंदर क्या है वो हमें बाहर खींचने का रहते हैं। वैसे बच्चों को हमें अच्छे तरह से ऑब्जर्वेशन करके बच्चों का क्या होना है, लर्निंग प्रोसेस में क्या होना है बोल के वो सोच के बच्चों का तरीका सुन के मैं क्या करें, देख के करें, बच्चों को अच्छे पढ़ाई में लिखाई में बच्चों को हमें लगा दिए। अब बच्चे अच्छे से हमारे लैंग्वेज के साथ, कन्नड़ा लैंग्वेज के साथ अलग अलग लैंग्वेज भी पढ़ते हैं बच्चे। इंग्लिश भी पढ़ते हैं, उर्दू भी पढ़ते हैं और मैथ्स करते हैं। बच्चों को इन्वॉल्व करने का कोशिश जो है हमें अच्छे तरह से करने के लिए बच्चों हमारे को बहुत से लगा है। और बच्चों का जो दर्द रहते हैं, दर्दों के साथ हमें बात करें तो बच्चे हमारे को रिस्पांस देते हैं। ऐसे बच्चे हमारे ये जात पात क्या भी नहीं है हमारे पास। बच्चे को हमें मासूम बच्चों को अच्छे तालीम दिए तो बच्चे क्या होते हैं, हमारे को वैसा ही रिप्लाई देते हैं। वो हमारे स्कूल में होने के बाद बच्चे हमारे को बहुत से लगा लिए हैं। अभी बच्चे मेरे को देख के बच्चे बहुत से नाराज़ होते हैं। बच्चों का अंदर जो है वो दुख आते रहते हैं। हमें जाने का ये मौका क्या हो, बच्चों को बहुत दुख हो गए हैं। फिर मेरे को भी वजीफ़ा हो गए। अब वजीफ़ा बोले तो गवर्नमेंट का ऑर्डर के जैसे 60 उम्र होने के बाद हमें जाना पड़ते हैं, वैसे रूल्स के पास हमें जा रहा है। बोले तो हमारा दिल पूरा स्कूल में है, बच्चों का पास ही है। हमारे सर और बीओ सर अभी थोड़ा दिन 2 महीने में एग्ज़ाम होते हैं। एग्ज़ाम तक मेरे को काम करने को थोड़ा ऑर्डर, मौखिक ऑर्डर बोलते हैं, हमें ओरल बोले हैं। वैसे मैं काम करके हमारे बच्चों का ये साल का तालीम पूरा करने का मैं कोशिश करता हूँ। मैं हमारा पूरा स्टाफ जो है अपने घर का मेंबर समझ के मेरे को अब तक देखे है। मेरे को क्या तो दर्द हो गए तो अपने दर्द बोल के मेरे को लिए है। मैडम उन्होंने बदर मैडम सीनियर मैडम है और आफरीन मैडम है, अन्ना फरीन मैडम है, तस्लीम मैडम है, जो मेरे को कुछ भी रहे तो उन्होंने अच्छे से मदद दे के मेरे को साथ दे है। इसलिए उनको मैं बहुत से हम थैंक्स बोलते हैं सर। आप और मीडिया इनोजी भी ब्रदर साहब भी मेरे ऐसे बोलने के लिए मौका दिया है। आपको भी और आप चैनल का सभी मेंबर को मेरा नमस्कार बोलता हूँ। जो गलती होते रहते हैं ज़िंदगी, इंसानियत का ये ज़िंदगी क्या होते, गलती का राह भी थोड़ा होते रहते हैं। वो गलती को हमें बाजू निकाल के अच्छे तरह पे गए तो हमें सक्सेस होने का मौका मिलते बोल के मेरा ये नमस्ते बोलते हैं सब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो यहाँ पर क्या है, श्री दत्तण्णा विश्वकर्म रिटायरमेंट फंक्शन यहाँ पर मुनक़्क़िद किया गया था। ऐसे तो एक दिन अपार्टमेंट के बाद रिटायरमेंट होना तय है, मगर यहाँ पर हमारे गवर्नमेंट HPS महबूब नगर में 1/10/2019 से लेकर 31/1/2024 तक उन्होंने जो खिदमात अंजाम दिए, उनके खिदमात काबिल तारीफ़ हैं। क्योंकि आज हमने यहाँ पर क्या है, बहुत बड़े पैमाने पर हर कोई बोल रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर अच्छे तरीके से उनकी तहनीत आप पेश करें, रिटायरमेंट फंक्शन करें। मगर मैं कहता हूँ कि उनकी जो देन, उनका जो अवार्ड है हमारे बच्चों के लिए, उनके लाइफ बनाने के वास्ते अनमोल तोहफ़ा उन्होंने क्या है, जिसको तालीम कहते हैं हम, उन्होंने दिया है। क्योंकि हर चीज़ की एक कीमत होती है, मगर इल्म की कोई कीमत नहीं होती।
ऐसी बड़ी दौलत क्या है हमारे बच्चों को उन्होंने दिया है। हमारा हर एक बच्चा, जहाँ पर क्या है गवर्नमेंट के कई स्कीमों में से एक स्कीम ये भी है कि बच्चों को ग्रुप कीजिए ABCD बोल के, ये गवर्नमेंट अब बोल रही है, मगर दत्तन्ना सर की तालीम के जो तौर तरीका था, उन्होंने हर बच्चे को इंडिविजुअल तौर पर देखकर क्या करते थे, उसकी बच्चे की काबिलियत को जानते हुए उन्होंने इल्म दिया, यानी उनको पढ़ाया। तो वो उन्होंने जो इल्म बच्चों को दिया है वो उनकी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाते, क्योंकि इल्म है तो रोशनी है, अगर इल्म नहीं है तो अंधेरा है। इतनी बड़ी क्या है उन्होंने हमारे बच्चों को तोहफ़ा दिया है। इस ज़िमन में यहाँ पर कोई क्या है फोर्सेबल कोई भी यहाँ पर नहीं आए, उनकी खिदमत को हर कोई जानता है, उनके खिदमत का एतराफ़ में यहाँ पर क्या है हर कोई आकर इस रिटायरमेंट फंक्शन में शिरकत किए। और हमारे बच्चे हो या हमारा पूरा स्टाफ हो, वो अपने खुशी के साथ इस प्रोग्राम में क्या है शिरकत होकर ये प्रोग्राम तो किए, खुशी के साथ किए, मगर जितनी खुशी के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं उससे कई गुना हम लोगों को आज तकलीफ़ है, आज हमें दुख है, आज हमें बहुत क्या है अफसोस है कि एक ऐसे बेहतरीन उस्ताद से हमारी स्कूल महरूम हो गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस साल के जो तालीमी साल है, जो आज तक तुमने एक तरीके से और एक वे में बच्चों को लेकर आए थे, वो इस साल में आखिर तक उनको पहुँचाए, क्योंकि आपका जो पढ़ाने का तरीका है, जो हमारे टीचरों से हर एक टीचर से अपने बहनों की तरह या बहुत छोटे हैं तो अपनी बेटियों की तरह क्या है उन्होंने उनसे बात करते थे। और मैं उम्र में इनसे छोटा हूँ, मगर इनसे क्या है बहुत कुछ सीखा हूँ मैं, यानी एक टीचर किस तरह से स्कूल में तमाम स्टाफ के साथ किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरह से उनसे काम लेना चाहिए, तमाम चीज़ें सीखा हूँ। आखिर में इतना ही कहूँगा कि दत्तन्ना सर के अंदर, एक टीचर के अंदर जो जो खूबियाँ होना था वो तमाम खूबियाँ उनके मालिक हैं, इसलिए आज हम क्या है खुशी के साथ इनका रिटायरमेंट फंक्शन हमने किया है, मगर उतना ही गम है कि हमारे स्कूल से महरूम हो। आखिर में अल्लाह से और भगवान से यही दुआ करता हूँ कि रिटायरमेंट वाली ज़िंदगी, रिटायरमेंट के बाद वाली ज़िंदगी अल्लाह तबारक ताला इन्हें सुकून और सियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाएँ और इन्हों अपने घर में हमेशा खुशी का एक माहौल हो। बच्चे भी, इनके बच्चों से भगवान से दुआ करता हूँ कि इनके बच्चे भी इनकी क्या अच्छी से अच्छी खिदमत करें। जय हिंद, जय कर्नाटक। सर एक बात बोलूँ अंदर, बोलो बात। सर आपके मज़हब में मरने के बाद जलाते तुम्हारे को दर्द होते, ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಮಗುವಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ। दर्द होते हैं इसलिए आप हमारे मज़हब को आओ, जलाते नहीं, अच्छा होते सर बोल के बोल। ನನಗೆ ಭಾಳ ದುಃಖ ಆಯಿತು, ಮಗುವಿನ ಭಾವನೆಗಳು ಎಷ್ಟು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವ ಅಂತದ್ದು। देखेंगे बेटा बोले, ನಾನು ಏನೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, देखेंगे बेटा बाद में सोचेंगे बोले। ಆಮೇಲೆ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಬೆನ್ನೇ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ರಂದೆ ಬೆಟ್ಟೆ ಸೋಚಿಂಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ಕೋತ ಬಂದೆ ನಾನು। ಹೀಗಿರ್ತಾವೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳೆಲ್ಲ, ಹೀಗಿರ್ತಾವೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತಾವೆ। ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸು, ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸು ಖಾಲಿ ಕೊಡ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದು ತುಂಬಿದ ಪಾತ್ರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಆ ತುಂಬಿದ ಪಾತ್ರೆ ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮಗು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಅವರನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಭಾವನೆಗಳೇನಾಗ್ತಾವೆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂತ। ಸರ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೋರಿ ಸರ್ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಆಯ್ತು ನೋಡೋಣ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು 2-3-4 ದಿವಸ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವನ ದಾಖಲೆಗಳು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ 3ನೇ ತರಗತಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜರ ಉಡಾಳ್ ನಮೂನೆ ಇದ್ದವನು। ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ವಾರ 15 ದಿವಸ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, बेटा ऐसे नहीं करना, ऐसे करे तो सर मारते, ऐसे बच्चों के साथ अच्छे रहना, सब ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಬಂದೆ। ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳದಾಗ ಅವನು ನನಗೆ ಒಗ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ, ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟೇ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು। ಒಂದು ದಿನ ಏನಂದ ಅವನು, सर तुम्हारे लोगों ने अच्छे रोटी पकाते, अच्छे अंबड़बाजी अच्छे करते, मेरे अम्मी नहीं करते, कैसा करना सर। ಆಮೇಲೆ
फिक्र नको करो बेटे मैं फिक्र नको वो क्या बड़ा है मैं कल लेके आतो बोल के बोले ಮರುದಿವ್ಸ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಮಗು ಹಿಂಗೆ ಅಂತದ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಒಯ್ಯಿರಿ ಅಂತಂದು ಒಂದು 4-5 ರೊಟ್ಟಿ ಒಯ್ಯಿರಿ ಪುಂಡಿ ಪಲ್ಯ ಶೇಂಗೆ ಚಟ್ನಿ ಅದು ಚಂದ ಇರ್ತದೆ ಒಯ್ಯಿರಿ ಅಂತ ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಒಂದು 4 ರೊಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟುಂಟು ಮನೆಯಾಗ ಮರುದಿವ್ಸ ಮುಂಜಾನೆ ಬಿಸಿ ರೊಟ್ಟಿ ಒಯ್ಯಿರಿ ಬೇಟ ऊपर जाओ ये रोटी है खाओ बेटा बैठ के खाओ ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಆ ಭಾವನೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಇವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ ಮತ್ತು ನಾನು ಬೇಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತದಂತೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಗು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ರಿ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಅದು ವೀಡಿಯೋದಾಗ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅಳ್ಳಕತ್ತದ ಮಗು ಅದು ಬಿಲ್ಡಂಗಿಲ್ಲೇ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ ತಂದಿನೂ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿನೂ ಇಲ್ಲ क्या होना रिजवान बोले सर मेरे को कैबिन है तुम्हें नको जाओ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ कैबिन नको होना मेरे रबर नको पेंसिल नको तुम्हारा तुम्हें ले ಅಂತ ನಾವು तुम्हें रहना नहीं बेटे रहतो ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮಗುವಿನನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೂರದಿಂದ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದಾಗ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಏನಾಗ್ತವೆ ಪೂರಕ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಾದಂತೆ ಕಟ್ಟಿಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥ ಯಾವುವು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ರು, ಅಷ್ಟೇ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ನನ್ನ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾಳ ಕಡೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಶ್ರೀ ದತ್ತಣ್ಣ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅವರ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಂಥ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಹಾಗೂ ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಿತೈಷಿಗಳಾದಂಥ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಸರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಂಥ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಂಥ ಬಾಬು ಮೌರ್ಯ ಸರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮುಜೀಬ್ ಸರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂಥ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು AD ಭಾಷಾ ಸರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರರೇ, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ದತ್ತಣ್ಣ ಸರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ದತ್ತಣ್ಣ ಸರ್ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರೇ, ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಲೂರು ಕೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಮಾದರಿಯ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಇರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದತ್ತಣ್ಣ ಸರ್ ಅವರ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಬಹುಶಃ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು 2005ರಿಂದ ನಾನು ಅವಾಗ BRC ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಸೇಡಂನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಬಳಗ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೂರದಿಂದ ಸೇಡಂನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅವರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ದತ್ತಣ್ಣ ಸರ್ ಅವರು ನಾನು BRC ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಇದ್ದೆ, ಅವರು BRP ಇದ್ದರು. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಒಡನಾಟ ಇದೆ. ಅವರು ಮೂಲತಃ ನಮ್ಮ ಇದೇ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿರೋಜಾಬಾದ್ ಗ್ರಾಮದವರು, ಪ್ರತಾಪದ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿರೋಜಾಬಾದವರು. ನಮಗೆ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಭಾಳ ಸರಳವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ದತ್ತಣ್ಣ ಸರ್ ಅವರ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನೌಕರರಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದಂಥದ್ದು. ನಾವು ಸೇವೆಗೆ ಸೇರ್ತೀವಿ, ಒಂದಿನ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ದಿನ ಇದು ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ಆದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ, ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲಕ್ಕೆ ಜನರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು, ಆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಮ್ಮ ನೆನಪಿಲಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ದತ್ತಣ್ಣವರು ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ನಮ್ಮ AD ಭಾಷೆ ಅವರಿದ್ದಂಥ ನಮ್ಮ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸುಮಾರು ಸಲ ನಮಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಸರ್ ನಮ್ಮ ದತ್ತಣ್ಣ ಸರ್ ಬಂದ ನಂತರ ನಮಗೇನು ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವರು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡನೇ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಏನು ಕನ್ನಡ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಳ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ.
ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉರ್ದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಕೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಶ್ರಮ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ದತ್ತಣ್ಣ ಸರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ನನಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸರ್, ನಾನು ಒಂದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದ, ನೀವು ಬರಬೇಕಂದಾಗ ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎ ಡಿ ಭಾಷೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಇವಾಗ ಕನ್ನಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾ ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೇಳಿದೆ, ನಿಯೋಜನೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸದ್ದ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬೇಡ, ಇರೋದು 2 ತಿಂಗಳು ಉಳಿದ. ನಾನೊಂದು ದತ್ತಣ್ಣ ಸರ್ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಇರೋದೇ 1-2 ತಿಂಗಳು ಉಳಿದ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೋ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ನಾನು ದತ್ತಣ್ಣವರು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲಾರ್ದೆ ನಾನು ಎ ಡಿ ಭಾಷೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಆದ ನಂತರ ಇವ್ರು ಬಂದರು ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಯಾರು ದತ್ತಣ್ಣವರೇ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಒಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಾವು ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳ ಸೇವೆ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ, ಸರ್ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಾನು 2 ತಿಂಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಏನು ನಮ್ಮದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಅವರು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವರಿಗೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಸತತ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡ್ಕೊಂಡಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಏನು BRCಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ತರಬೇತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆವು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ ತರಬೇತಿಗಳು ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತಾವ, ನಾವು ಬರ್ತಿರ್ತೀವಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪಾಠ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೋದ ನಂತರ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾವು ಹೋಗತಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಬಹುಶಃ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಸರ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆವು. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು 2-3 ಗುಂಪುಗಳು ಇರ್ತಾವೆ, ಇಲ್ಲಂತಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇಯೋರು, ಏನಪ್ಪ ನಿನಗೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಜ್ಜೆ ಅದನ್ನು BRC ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು, ಇಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವದಪ್ಪ, ನೀವು ಏನೇ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಅಂದರೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಈ ಏನಂತೀವಿ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಜೆಲಿಸಿಯಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಹುಟ್ಟಿ ಕಿಚ್ಚಿತ್ತು. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾತ್ಪರ್ಯ, ಯಾವತ್ತೂ ಅವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಗೌರವ, ಒಂದು ಏನಂತೀವಿ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಭಾಳ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ. ಅವರು ಮತ್ತು ನಯ ವಿನಯ ಭಾಳ. ಒಂದು ಪ್ಯೂನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬಾಕಿ ಶರಣಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. BRCನಾಗ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಹಯ್ಯಾಳ ಅಂತನಲ್ಲ. ಸೊ ಹಯ್ಯಾಳ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂನ. ಸರ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬಾರೋ ನೀರು ತುಂಬ ಅಂತ ಕರಿತಿರ್ತೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ಗುರುತಾಯಿ ಅಮ್ಮ ನೀರು ತುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋರು. ಅಂದರೆ ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಏನೋ ಅದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತೀರಿ, ಬೆಳೆದಂಥ ವಾತಾವರಣ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದೇನು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜನರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅದ. ಸೊ ಅಂಥ ಗುಣಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದತ್ತಣ್ಣ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು, ನಾನು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆ ಏನದಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಬದ್ಧತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಇದು ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಅದ. ನಮ್ಮ ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಗುರು ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಅದ, ಆದರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಾವು ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸುಖಕರವಾಗಲಿ, ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ಸದಾ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳುತ್ತಾ, ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳೀನಿ, ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಪಾಠ ಪ್ರವೇಶನ ಇರಲಿ, ನಮಗೇನು ತರಬೇತಿಗಳಿರಲಿ, ಸದಾ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರ್ರಿ. ಸೊ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವದಂತ ನಾನು 2-3 ಸಲ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಳೀನಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸೋಣ, ಅವರ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತಾ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ವಂದಿಸಿ ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೈಬೂಬ್ ನಗರ್. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದಂಥ ಶ್ರೀ ದತ್ತಣ್ಣ ಶಿಕ್ಷಕರವರ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಅಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಆಸೀನರಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಮಹೋದಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಗುರುವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಆದರ್ಶ್ ನಗರ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳೇ ಹಾಗೂ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರೇ ಹಾಗೂ ದತ್ತಣ್ಣ ಸರ್ ಅವರ ಬಂಧುಗಳೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಇಂದು ದತ್ತಣ್ಣ ಸರ್ ಅವರ ಒಂದು ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಸಮಾರಂಭ ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ವೈಭವಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದರ್ಶ್ ನಗರ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಮನಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳು. ಏಕೆಂದರೆ
ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದಾಗ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇಡೀ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಅದು ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀವು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಜೊತೆಗೆ ದತ್ತಣ್ಣ ಸರ್ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ವಲಯದ BRC ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಸಲ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡಲು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಯಾವ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದರು. ಆವಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಾಲೂಕಿನ ಒಬ್ಬ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ AD ಭಾಸ್ಕರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯ ಒಂದು ತರಬೇತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆವು. ಮತ್ತು ನಾನು ಕಂಡಂಥ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ದತ್ತಣ್ಣ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಹೇಳುವಾಗ ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಭಾಷೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಡುತ್ತಾ ಇರೋದು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸೋಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ದತ್ತಣ್ಣ ಸರು ಕನ್ನಡ ತಮ್ಮ ಪಾಠ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಿಂದಿ ಬಳಸಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಉರ್ದು ಬಳಸಲ್ಲ. ಬರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ, ಹಿಂದಿ ಬರುತ್ತೆ, ಉರ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡ ಕಲೀಲಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಅದನ್ನು ಬಳಸದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮಹಬೂಬ್ ನಗರ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಗುವು ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಸರಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ, ಓದುತ್ತೆ, ಬರೆಯುತ್ತೆ. ಅದು ಅವರ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಅನ್ಬೋದು, ಅವರ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ಅನ್ಬೋದು. ನಾನು ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂದರೆ ಅದು ದತ್ತಣ್ಣ ಸರ್ ಮಹಬೂಬ್ ನಗರ್ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಹಬೂಬ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗೈದು, ಅಂದರೆ ಸೇವೆಯ ಕೊನೆ ದಿನಗಳನ್ನು ಮಹಬೂಬ್ ನಗರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಸುಮಾರು 3 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನಾಗಿ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಜನವರಿ 31ರಂದು ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣನವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಣ್ಣಾಜಿಯವರ ಒಂದು ಸೇವಾ ನಿವೃತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಪಾದಾರವಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಹಣೆ ಮಣಿದು, ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆಯವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುರೇಖಾ ವೈನೀರವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಸಹೋದರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಬು ಮೊರೆ ಸರ್ ಅವರೇ, ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಹೋದರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೇಖ್ ಮುಜೀಬ್ರವರೇ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಶೋಕ್ ಸ್ವಾನ್ರವರೇ, ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹೋದರಿ ಶಾಂತಾ ಮೇಡಮ್ರವರೇ, ಮತ್ತು ಅವರಿವರೆನ್ನದೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ CRP BRP ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗೈದು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮೀಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅವರೇ, ಇನ್ನೋರ್ವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಕಟಪುರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಂಭುಲಿಂಗಯ್ಯ ಗುರುಗಳೇ, ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರುವಾರಿಗಳಂತ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣನವರು AD ಪಾಷಾ ಅಣ್ಣಾಜಿರವರೇ, ಮತ್ತು ಆ ಶಾಲೆಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಅಲ್ತಾಫ್ ಹುಸೇನ್ ಅಣ್ಣ ಆದಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನೇ ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಗುರುಮಾತೆಯರೇ ಮತ್ತು ಮುದ್ಮಕ್ಕಳೇ, ಜನವರಿ 31ನೇ ತಾರೀಕು ದತ್ತಣ್ಣ ಅಣ್ಣಾಜಿಯವರವರು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ದಿನ. ಅದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ಗಳಿಗೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೆಲುಕು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನಾನು ಜನವರಿ 31ನೇ ತಾರೀಕು ಸಾಯಂಕಾಲ ಶಾಲಾ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಳತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದತ್ತಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಆ ಗದ್ಗದಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಲಿಕ್ಕೆ, ಶಿಕ್ಷಕ ಸೇವೆಗೆ ಗೈದು
ಆಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಭಾವ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕ್ಷಣ ಹೊತ್ತು ನಾನು ಮೂಕ ವಿಸ್ಮಿತನಾದೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟು ಸಾಕು ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಅಕ್ಷರ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕು ಅನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಬ್ಬ ಸಾರ್ಥಕ ಶಿಕ್ಷಕ ತನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸೇವೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗೈದ, ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇವೆಗೈಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ದತ್ತಣ್ಣ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಣ್ಣಾಜಿಯವರಿಂದ ನಾನು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಅವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಇವತ್ತು 2006ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾನು ದತ್ತಣ್ಣ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಣ್ಣಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ. ಆಗ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ತಿಮ್ಮರಡಿ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಸಂಘಟನೆ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 2 ಬಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಸಿ ಯಾರು ನಟ್ಟರಪ್ಪ ಅಂತ ದತ್ತಣ್ಣ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಣ್ಣವರೇ ಅವರು ಸಸಿ ನೆಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರತಿಭೆ ಇತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತು ಪರಾಜಿತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಹೋಗಿಬಿಡಪ್ಪ ಸಂಘಟನೆದು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತವಕ ನನ್ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೂ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅಣ್ಣಾಜಿ ಅವರು, ನಾನು ಮುದೋಳದಲ್ಲಿ ಮನೆ, ನೀ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎದೆಗುಂಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಇನ್ನು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಈ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆನಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ದತ್ತಣ್ಣ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣ್ಣ ಅವರು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಮುಂದೆ ಚುನಾವಣೆ ಬಂತು, ಗೆದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಗೆಲುವಿನ ನಗಾಲೋಟ ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮುಂದುವರಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡ್ರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಈಗೇನು ಸಾಧನೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾಣ್ರೆ ಅವರು ಮತ್ತು ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವರ ಕಾರ್ಯತತ್ಪರತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮುದೋಳ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯತತ್ಪರತೆ ಬಗ್ಗೆ. ಮುದೋಳ ಸರ್ ಅವರು DYPC ಆಗಿದ್ದರು. ಅಣ್ಣ ಅವರು ಒಂದು ಅವಧಿ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ BRP ಆಗಿ ನಂತರ CRP ಕಾನಗಡ್ಡ CRP ಆಗಿರುವಾಗ ಮುದೋಳ ಸರ್ ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಹೇಗಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದಾಗ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ದತ್ತಣ್ಣ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಣ್ಣಾಜು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸುಮಾರು 36 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅವರೇನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. AD ಪಾಷಾ ಅಣ್ಣವರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ದತ್ತಣ್ಣ ಅಣ್ಣವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ. AD ಪಾಷಾ ಅಣ್ಣವರಿಗೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದು ಪುರಸ್ಕರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಒಂದು ಧರ್ಮ. ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಒಬ್ಬ ಎಲೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಅನೇವಾದೀತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಬರೀ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ಗಣನೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನನಗನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆನೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸ್ತಾನಲ್ಲ, ಆ ಬದುಕನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಗ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದು ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಂದರೆ ಆತನಿಗೆ ಅಂತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೂ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ದತ್ತಣ್ಣ ಅಣ್ಣವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣ ಅವರು. ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಗುರುತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸುರೇಖ ನಮ್ಮ ವೈನಿಯವರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಕುಂತು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ನಮ್ಮಂಥ ಯುವಕರಿಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಬೆನ್ನ ತಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು. ನಾವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ದತ್ತಣ್ಣ ಅಣ್ಣವರಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೈನಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಚರಣಸ್ಪರ್ಶ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. तू सलामत रहे बागबानी चमन, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरे अजदाद की मेहनतों का निशान, मेरे असलाफ की अज़मतों का बयान, मेरे अजदाद की मेहनतों का निशान, मेरे
असलाफ की अज़मतों का बयां। यादगारी चमन तू सलामत रहे, बाग़बानी चमन तू सलामत रहे, 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 तू सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बाग़बानी चमन तू सलामत रहे। रब के प्यारों कहे एक हंसी साहिबा, बच्चे बूढ़े जवां हर घड़ी शादी माँ। रब के प्यारों कहे एक हंसी साहिबा, बच्चे बूढ़े जवां हर घड़ी शादी माँ। ए बहारे चमन तू सलामत रहे, बाग़बानी चमन तू सलामत रहे, 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 तू सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बाग़बानी चमन तू सलामत रहे। दिल पंजाब है रिफ़अतों के निशान, और बोलानु खैबर है कहकशां। दिल पंजाब है रिफ़अतों के निशान, और बोलानु खैबर है कहकशां। तोफ़ा-ए ज़ुल्मिनन तू सलामत रहे, बाग़बानी चमन तू सलामत रहे, 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 तू सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बाग़बानी चमन तू सलामत रहे। सबसे परचम सदा तुम उठाए रहो, गिर न पाए कभी इसको थामे रहो। सबसे परचम सदा तुम उठाए रहो, गिर न पाए। मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बाग़बानी चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरे अजदाद की मेहनतों का निशान, मेरे असलाफ की अज़मतों का बयां। मेरे अजदाद की मेहनतों का निशान, मेरे असलाफ की अज़मतों का बयां। यादगारी चमन तू सलामत रहे, बाग़बानी चमन तू सलामत रहे, 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 तू सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बाग़बानी चमन तू सलामत रहे। रब के प्यारों कहे एक हंसी साहिबा, बच्चे बूढ़े जवां हर घड़ी शादी माँ। रब के प्यारों कहे एक हंसी साहिबा, बच्चे बूढ़े जवां हर घड़ी शादी माँ। ए बहारे चमन तू सलामत रहे, बाग़बानी चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे।